ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೇಘನಾ ಕೃಷ್ಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. 6 ದಶಕಗಳ ಕನಸು 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಗೈರು. ಜೋರಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಮರಳಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಆರು ದಶಕಗಳ ಕನಸು 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ. ಈ ಕುರಿತ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. $472 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ. ಉದ್ದ 2.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಅಗಲ 11 ಮೀಟರ್. 6 ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಕೊನೆಗೂ ನನಸಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಇದು ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿದ್ದು 17 ಸ್ತಂಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಸೇತುವೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. 40 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದು 2019ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಬಳಿಕ ಸಾಗರ ಪಟ್ಟಣದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾನು ಇಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನೇ ಬಾಧೆಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಿ
रखने की मांग हुई है। मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूँ कि इसके बाद इसको माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी ऐसे इस ब्रिज का नामकरण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6,760 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9,424 किलोमीटर हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी 31 जिलों को, जिनमें से 2 आकांक्षी जिले हैं, इनको भी अब नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है और कुछ शुरू होने वाली है। इसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के नाम से रखने की मांग हुई है। मैं माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। मैं इस नाम की घोषणा कर रहा हूँ कि इसके बाद इसको माता सिंदूर चौड़ेश्वरी देवी ऐसे इस ब्रिज का नामकरण होगा। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब कर्नाटक में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 6,760 किलोमीटर थी और 2025 में यह बढ़कर करीब 9,424 किलोमीटर हुई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि सभी 31 जिलों को, जिनमें से 2 आकांक्षी जिले हैं, इनको भी अब नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। कर्नाटक के हाईवे के निर्माण पर कुछ योजनाएं पूरी हुई है, कुछ चल रही है। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಯವರು ಈ ದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ರೋಪ್ ವೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಯವರು ನೀಡಿದರು. येदुरप्पा जी ने भी इसकी मांग की है, इसका डीपीआर बनाने के आदेश दिए हैं। जल्दी ही ये डीपीआर पूरा करके इस कार्य का भी शुभारंभ होगा। इसके साथ साथ बेल्लारी से मोका 940 करोड़, ये भी, इसको भी मैं डीपीआर बनाने के आदेश दिए, जल्दी वो पूरा होगा। प्रहलाद जोशी जी ने विजयपुरा हुबली 4 लेन चौड़ीकरण 4,650 करोड़, 186 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। मैं इसको मंजूरी प्रदान कर रहा हूँ और विजापुर से हुबली वाला जो प्रोजेक्ट है, इसका डीपीआर अब लगभग जल्दी पूरा होगा। इसके साथ साथ कलबुर्गीवाड़ी, यादगिरी, कंडेचूर, इसका आज खरगे साहब नहीं है, उन्होंने काफ़ी बार इसका फॉलोअप किया था। इसके भी डीपीआर बनाने के 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के आदेश मैंने दिए हैं और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी जल्दी इसका काम शुरू होगा। इसके साथ साथ हथीनगुदूर से टिटानी खंड तक इंटरमीडिएट लेन का 2 लेन पेव शोल्डर 520 करोड़ रुपए, इसका भी डीपीआर बन रहा है, जल्दी उसका भी काम शुरू होगा। कुमार स्वामी जी ने पांडवपुरा नगर के लिए बाईपास मांगा था, बीच में मेरे पास आए थे, उसको भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूँ। उसका डीपीआर पूरा होकर जल्दी उसका काम होगा। इसके साथ साथ हमारे नेलीसरा कैंप से तीर्थहल्ली तक 4 लेन, ये 31 किलोमीटर, शिवमोगा से आनंदपुर 4 लेन चौड़ीकरण 653 करोड़ रुपए, इसको भी, ये फर्स्ट स्टेज क्लियरेंस पेंडिंग है। ये मुकाम्बिका मंदिर, महाममेश्वर देवालय, केलाड़ी रामेश्वर मंदिर को शिवमोगा से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जल्दी ही लैंड एक्विजिशन पेमेंट 13% हुआ है, जल्दी इसको हम पूरा करके हम काम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ बेडूर से कोल्लूरू तक 2 लेन चौड़ीकरण 400 करोड़, ये भी इसकी अपॉइंटमेंट डेट फिक्स हुई है। केवल फॉरेस्ट का स्टेज 1 क्लियरेंस पेंडिंग है। मीटर है,
येदियुरप्पा जी ने भी इसकी मांग की है, इसका डीपीआर बनाने के आदेश दिए हैं। जल्दी ही ये डीपीआर पूरा करके इस कार्य का भी शुभारंभ होगा। ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ. ಈ ಕುರಿತ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಗರ ಸಿಗಂದೂರು ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದು, ಬೇರೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೂಡಿ ಬೇರೊಂದು ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಗರದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಾಗರ ಸಿಗಂದೂರು ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಒಂದೆರಡು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಈ ಕುರಿತ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೀಗ ಏಕಾಏಕಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಗ ಕೈಗೂಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಸೂಪರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಅನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮನೇಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಊರಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಫುಲ್ ರಿಲೀಫ್, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೇನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲ. ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ 20 years ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ, ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗಾಗಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮದು 60 ವರ್ಷದ ಕನಸು. ಈಗ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗೋ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಹಬ್ಬ. ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೀಗ ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾದ್ರು ಸೇತುವೆ ರಿಪೇರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಲಾಂಚ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ಗಳದ್ದು ಸದ್ಯ. ಈಗ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಸಂಜೆ 6 ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 4:30-5 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಗಂಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ, ಕರೂರು ಕಿರ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಆಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಬರೀ ಲಾಂಚಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದನೂ 8th ನಾವು ಸಾಗರದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 8th ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೊಂಚೂರು ಬಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬೈತಾಯಿದ್ರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಆದರೂ ಖುಷಿನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸೇತುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಚ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಇವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗದು. ಹೌದು, ನೆನಪು. ಈ ಲಾಂಚ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸೇತುವೆನೂ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದಿದ್ದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೂರಿಸ್ಟರು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಹೊಸನಗರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಮೇಲಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಹೆವಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಗರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೈಟೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಲಾಂಚು, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೇತುವೆ ಆಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಕೆರೆಕೈ ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವರು ಒದ್ದಾಟ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಊರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಥರ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಲಾಂಚ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಾಗರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೇತುವೆ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗಿನ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಲಾಂಚ್ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 8:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2019 ಅಂದರೆ ನಾನು 2nd PU ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇತುವೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಊರಿಗೆ ಬರೋದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಕೊಡೋದು? ಲಾಂಚಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಬಂದು ಈಗ ನಿಂತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಇದ್ರಿಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೇತುವೆ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಂದರೆ ಲಾಂಚ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸು, ಅವರಿಗೊಂದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಲಾಂಚ್ ಬೇಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬೇಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲಾಂಚು ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಸೇತುವೆನೂ ಬೇಕು. ಲಾಂಚ್ ಈಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ದೇಶದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಆಧಾರಿತ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುವ ಸಿಗಂದೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಕೂಡ ಪರರನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಿಡ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರು ಭಾಗದ ಜನರ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತಿರುವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಬ್ಬದಂತೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಲ್ಲದ ಗಂಡ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕಿದ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಖ್ಯಾತಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಂಡತನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿತು ಎನ್ನುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಊರಿನ ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕರೆದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೊಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಜುಲೈ 9ರಂದು ಅಂಬಾರಗೊಂಡ್ಲು ಕಳಸವಳ್ಳಿ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ತಲುಪಿಸಿರುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸೇತುವೆ 6 ದಶಕಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಬೆವರಿನ ಪ್ರತಿಫಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆದು ನಿಜಾಂಶ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಖುದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ವಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ 87 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಟಿ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ. ತಮ್ಮ 7 ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಖ್ಯಾತಿ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರದ್ದು. ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರ ನಟನೆ ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಭಿನಯದಲ್ಲೇ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದು ಪೈಂಗಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಅರಗಿಣಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಹ ಹೌದು. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವು 1800ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮಟ್ಟ 1819 ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 1800 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ 19 ಅಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಜಲಾಶಯವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು 6233 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವು 1775 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯವು ಬಹುತೇಕ ತುಂಬಿದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮಟ್ಟ 186 ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 176 ಅಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಕೇವಲ 10 ಅಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಜಲಾಶಯವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ 139.3 ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 9735 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿನ ಮಟ್ಟ 3161 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಲಾಶಯವೆಂದರೆ ಅದು ಮಲೆನಾಡಿನ ತುಂಗ ಜಲಾಶಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಗೆ ತುಂಬುವ ಜಲಾಶಯವಾಗಿದ್ದು, ರೈತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಜೀವಧಾರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜಲಾಶಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಹರಿವು
20,198 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 17,953 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು 21,276 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ 19,436 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 17ರ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಂಕಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಟ, ಕಾದ್ರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಆಗುಂಬೆ, ಮಾಣಿ, ಕ್ಯಾಸಲ್ಕಾರ್, ಕುಮಟ, ಕಾರವಾರ, ಪುತ್ತೂರು, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮುನಿರಾಬಾದ್, ಶೃಂಗೇರಿ, ಜಯಪುರ, ಕಮ್ಮರಡಿ, ಕೊಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಮುಲ್ಕಿ, ಜೊಯ್ಡಾ, ಕುರುಡಿ, ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ, ಭಾಗಮಂಡಲ, ಭದ್ರಾವತಿ, ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಹರಗಿ ಸಮೀಪದ ರಂಗನಾಥ ಲೇಔಟ್ ಡಾಬರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾಲು ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಎನ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಣ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 1,70,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗಣಪತಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2ರಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರು 40 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯದ ಸರ ದೋಚಿದ್ದ. ಗಾಬರಿಗೀಡಾದ ದಂಪತಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 13ರಂದು ವಸಂತ್ ರಾಜ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 45 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನ ಅಮಾನತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಸರದ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,50,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಸಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಂಪತಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ನೀರಿನ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 40 ಗ್ರಾಮಗಳ ಗೋಳು ಅಂದು ಕೇಳೂರಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಾಂಚ್ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಈಗ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ಸೇತುವೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ದೇಶ ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇತುವೆಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಅಪವಾದ, ದೈವಿಕ ಭಾವನೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶರಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಈಗ ಇದೇ ಶರಾವತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ ಸೇರುವ ಸೇತುವೆಯೊಂದನ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅರೆ, ಅದ್ಯಾವುದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇದೇ ಕಣ್ರಿ ಅಂಬರಗೋಡ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳಸವಳ್ಳಿ ಊರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ. ಅಬ್ಬಾ, ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೇನು? ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ? ಅದೆಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯಾದ್ರೂ ಏನು? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಸ್ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಸೇತುವೆಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಸೇತುವೆಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ದ್ವೀಪದ ದಾರಿದೀಪ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ. ಶರಾವತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಲಕ. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇಶದ 4ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ 100ರಿಂದ 150 ಅಡಿ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಸುಮಾರು 2.44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 16 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 2 ಬದಿ ಪಾದಾಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 473 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಹ ಶರಾವತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಇಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿತಾಳೆ. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಡೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದೆಂಥ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಇವಳ ಮುಂದೆ ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 150 ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೂ ಕೊರೆದು ಸೇತುವೆಯ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ರೋಪ್ಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ, ಅತ್ಯಂತ ಆಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು.
ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಚಳಿ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಶರಾವತಿ ನಂಬಿದ್ದ ಲಾಂಚ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ತಟದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು, ಲಾಂಚ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾದಿಯಾಗಿ, ಶರಾವತಿಯ ತಿಲಕವಾಗಿ ಸಿಗಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಸಿಗಂದೂರು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಸೇತುವೆ. ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. 6 ದಶಕಗಳ ಕನಸು 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ. ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಗೈರು. ಜೋರಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ. ಮರಳಿ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7.